ladies and gentlemen, after a full action-packed day yesterday, now we are preparing for another action-packed day today. And as most of you have been the part of yesterday's event, so we had seen series of speakers, experts in various fields. And like you have P.K. Chakravarti sir, Saxena sir, then we had Dr. Kausadikar, as well as Shete sir, who gave us insight about the export business. So I think the whole day yesterday was full of biostimulant. I'm sure you all must be stimulated for today also after the yesterday's biostimulant day. And yesterday, as you all know, there was a panel discussion on various issues like MPCB, then their factories work. And there was a very nice session that happened. It was on innovation, global trends that is happening in the biostimulant industry. So overall, yesterday, if you see, there was around 40, there are still 45 stalls where we inaugurated them yesterday. We had a lovely footfall yesterday. I could get a lot of positive feedbacks. So around 500 plus delegates, a series of around 15 to 20 experts who were guiding us with their knowledge levels in biostimulant industry and their vision about the future of biostimulant market. So today, as I said, another action-packed day. So it's a mix. Today is going to be a mix of various things. It's just not about biostimulant, but it's about biodiversity, which is, I think, most of us, including me, just knew as a terminology that there is something called biodiversity. So we have experts who will be talking on this subject. And honestly speaking, they are the one who flagged this issue. And I thought it is only applicable to seeds or for pharma, but I never knew it is applicable for biostimulants. So thank you for flagging that issue. Then we have an online session by Mr. Fabio. Fabio is a wonderful gentleman from Italy. And he will be giving us overall picture about the market in Europe. So I think thanks to this technology that sitting in Pune, attending AIM, we are going to AIM markets in Europe and getting a lot of information from Fabio. Then we have another session on high-tech agriculture, where we are going to talk about innovation, challenges, and the future that is there. We have a series of people giving sharing their ideas and views on possibilities in this segment. One very beautiful event that we have today, and I think none of us you should miss. I think it should be a house full during that. So there is this gentleman called Mr. Manish Gupta, known as MG. So not MG Hector, but Manish Gupta. So it's a master class. So he's one of the great speakers of his time today and a very good person who guides us in how to move ahead in your corporate life as well as personal life. I know one success story who's with me here. Yeah. So and another thing, so हम हमेशा बोलते नहीं भाई हमारी दुकान कैसी चल रही है. Even though we are running the organization, we say भाई अपनी दुकान तो ठीक ठाक चल रही है. So we have kept one event called Idea Ki Dukaan, in which we have people coming in and pitching their ideas. So those ideas will be conveyed to you whenever the speaker comes in. And it's a very interesting session. I think in our industry, this session is happening for the first time, where people are coming and pitching in their innovations in front of all of us. And the last one, yes, a lot of people have contributed, and we need to recognize them, and we have award ceremony for them. So overall, the whole session was a mix, a beautiful mix of everything. So we had sponsorship slots where a lot of people could, come and promote their products. Lot of us didn't knew also that such products are there from our own fellow company people. So in all, let's take away a beautiful day with us today. And I would request to start the day with our next session. Thank you so much and wish you all a wonderful day. Thank you. Thank you so much, sir, for beautifully setting the tone for the day. And now I would like to mention that this opening session is sponsored by Linga Chemicals, Madurai, Tamil Nadu. And we have Mr. Muralidharan from the team, so I would like to request him to kindly join us on the stage for the felicitation. We would like to show our gratitude towards them for their continuous support. And I would like to request Samir Pathare sir to please join us and do the honor.
requesting Shri Adinath Chavan, Sampadak Agro One, to kindly join us on the dais to give their warm wishes to AIM. नमस्कार. एमचे सर्व राजकुमार दुर्गुडे पाटील, समीर पात्रे, कोटावदे साहेब आणि त्यांची सगळी टीम आणि आपण महाराष्ट्राच्या आणि राज्याच्या वेगळ्या भागातून आलेले उद्योजक. सुरुवातीलाच मी दुर्गुडे साहेबांचं आभार मानेन की मला या व्यासपीठावर बोलण्याची त्यांनी संधी दिली. खरं तर मी फक्त येऊन जाणार होतो की एक चांगला उपक्रम सुरू आहे त्याला शुभेच्छा द्याव्यात म्हणून मी येणार होतो, पण दुर्गुडे साहेबांनी आग्रह धरला की नाही तुम्ही थोडं तरी बोला. ॲग्रोवनचं जे महाराष्ट्र आहेत त्यांना कल्पना आहे, पण महाराष्ट्राच्या बाहेरच्यांना कदाचित नसेल, पण हे राज्यातलंच नव्हे, देशातलं नव्हे, तर जगातलं एकमेव कृषी दैनिक आहे की जे दररोज निघतं आणि शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत पोचतं. आणि जे काही घडामोडी जगभरात सुरू आहेत, आपल्या शेतीमध्ये सुरू आहेत, सरकारी पातळीवर काही सुरू आहेत किंवा शेतकरी काही करतो आहे, हे सगळं दररोजच्या दररोज त्याला ताज्या स्वरूपात मिळतं आहे. 2005मध्ये सुरुवात झाली, आता यावर्षी 2025 आहे. 20 वर्ष आम्ही येत्या एप्रिलमध्ये पूर्ण करतो आहे. तर मला वाटतं की हा खूप महत्त्वाचा टप्पा आहे. आणि सुरुवातीला असं म्हटलं जात होतं की हे शेतकऱ्यांसाठीचं दैनिक हे काय असं चालू शकतं का, पेपर कोणी वाचून शेती करतं का, अशा स्वरूपाच्या शंका व्यक्त होत होत्या. पण हा 20 वर्षाचा प्रवास मला असं वाटतं की ती या शंकांना उत्तर आहे आणि अजूनही आम्ही जोमाने हे उत्तम पद्धतीने आमची टीम त्याच्यामध्ये काम करते आहे. दुर्गुडे पाटील साहेब किंवा अशा सारख्याचे तज्ज्ञ, वेगळे व्यावसायिक, विद्यापीठातले लोक, चांगले शेतकरी, प्रयोगशील शेतकरी हे सगळे आमच्याकडे लिहित आहेत. त्यांच्या यशोगाथा दररोज प्रसिद्ध होत आहेत. आणि मगाशी दुर्गुडे साहेबांनी उल्लेख केला की त्याची सुरुवातीला ₹1 किंमत होती, आता ₹3 किंमत आहे. पण ती हातात जो प्रोडक्ट येतो त्याची ती किंमत आहे, कागदाची किंमत आहे. त्यातलं जे ज्ञान आहे ते अमूल्य आहे. त्याचं मूल्य जे म्हणतो आपण ते मोजता येण्यासारखं नाही आहे. कारण त्याचा उपयोग करून आज हजारो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये आर्थिक समृद्धीची क्रांती आलेली आहे. आणि मी आवर्जून सगळीकडे उल्लेख करतो, या ठिकाणी पण मी आवर्जून सांगेन की या समृद्धीमुळे, ॲग्रोनमुळे त्यांना समृद्धी मिळाली. शेतकरी, अशा काही शेतकऱ्यांनी आपल्या घराला ॲग्रोवनचं नाव दिलं. 4 शेतकरी महाराष्ट्रात असे की ज्यांनी आपल्या घराला ॲग्रोवनचं नाव दिलं. मला असं वाटतं की ही मोठी उपलब्धी आहे की एखाद्या वृत्तपत्राचं नाव कुणी आपल्या घराला देतं. याच्यापेक्षा जास्त कृतज्ञतेचं दुसरं काही प्रतीक असेल असं मला वाटत नाही. हा असा प्रवास सुरू आहे शेतकऱ्यांसाठी. शेतकरी आमचा महत्त्वाचा घटक आहे, त्याला समोर ठेवून, त्याला मध्यवर्ती ठेवून आम्ही काम करतो आहे. आमचे व्यवस्थापकीय संचालक माननीय अभिजित पवार यांच्या संकल्पनेतनं ॲग्रोवनचा जन्म झाला आणि त्यांनी आम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की शेतकऱ्याचा ₹2 जरी फायदा करून दिला तरी मला ॲग्रोवन सुरू झाल्याचं हे सार्थक झाल्यासारखं वाटेल. पण आज लाखो रुपयांनी शेतकऱ्याचा फायदा होतो आहे. मला असं वाटतं की आम्ही खूप सक्सेस लेवलच्याही पुढच्या टप्प्यावर गेलेलो आहोत. आणि सगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्ञानासाठी साधनं आहे तशी ॲग्रिकल्चरमध्ये नव्हती, तर ते साधन ॲग्रोवनच्या माध्यमातून उपलब्ध झाले आहे आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होताना दिसतो आहे. मला असं वाटतं की ही जी प्रवासाची जी यात्रा, ही जी वाटचाल आहे ॲग्रोवनची आजवलची आणि उद्या येऊ घालणारी जी वाटचाल आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे सातत्यानं या गोष्टी सुरू राहतील. ज्ञानाचा हा प्रवाह अखंड राहील. विद्यापीठ, तज्ज्ञ, सरकार आणि शेतकरी यांना जोडणारा दुवा म्हणून आज ॲग्रोवन काम करतो आहे, एक सेतू म्हणून काम करतो आहे. आणि पुढच्या टप्प्यामध्ये सुद्धा ही वाटचाल अशी चालू राहील. शेतीमध्ये अनेक प्रवाह आहेत आणि अनेक वेगवेगळे प्रवाह येत असतात, कायम सुरू असतात. आणि ते प्रवाह आले की शेतकऱ्याची मोठी फसवणूक केली जाते. काय नैसर्गिक शेती असेल, सेंद्रिय शेती असेल, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग असेल, असे शेतीचे अनेक प्रयोग येतात. अनेक गोष्टी आपल्याला कल्पना आहे, इमू पालन करा, ससे पालन करा, इथंपासूनच्या अनेक गोष्टी. आणि असे प्रवाह आले की त्याच्यामध्ये या क्षेत्रात काम करणारे बदमाश उड्या मारतात आणि त्याचा फायदा घेतात आणि शेतकऱ्याला फसवतात. तर असं जे ज्यांच्यापासून शेतकऱ्यांना सावध करण्याचं काम ॲग्रोवन सातत्यानं करतं. आणि या क्षेत्रामध्ये जे चांगलं काम करत आहेत त्यांच्या पाठीशी आम्ही नेहमी राहतो. दुर्गुडे साहेबांनी उल्लेख केला की आम्ही जेन्युइनली काम करतो आहे, फसवणूक नाही करत आहे, म्हणूनच ॲग्रोवन एमच्या बरोबर उभा आहे आज. आणि मला असं वाटतं की पुढच्या टप्प्यामध्ये हा प्रवास आपल्याला एकत्रितपणे चांगल्या पद्धतीने करता येईल. कारण आपल्या सगळ्यांचं अंतिम उद्दिष्ट एक आहे की शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे आणि हे उद्दिष्ट ठेवूनच काम केलं पाहिजे. आणि अशाच कंपन्या
टिकतात. आता सस्टेनेबल शब्द खूप प्रसिद्ध झाला आहे, सगळीकडे सस्टेनेबल शब्द वापरतात. ही सुद्धा एक फॅशन झाली आहे, पण जेन्युनली काम करण्यासाठी हा शब्द खूप आवश्यक आहे. युनायटेड नेशनची 17 जी उद्दिष्ट आहे सस्टेनेबल ह्याच्या संदर्भातली, तर ती उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून आज सगळे जगभरातल्या कंपन्या मल्टीनॅशनलसुद्धा काम करायला लागले आहेत. मी काही कंपन्या दुबईमध्ये एका कंपनीच्या CEO भेटलो होतो, तर ते म्हणले की आमच्याकडे आता सस्टेनेबिलिटी डायरेक्टर आहे. म्हणजे इथंपर्यंत लोक त्या पद्धतीनं काम करतात. म्हणजे आपण जे काही करू ते मानवाच्या भल्यासाठी करू, पृथ्वीचा विनाश होईल असं काही करणार नाही आपण, ही काळजी आता सगळेजण घेत आहेत. आणि मला असं वाटतं की इकडं आपल्या असा प्रवास आपला या दिशेनं व्हायला पाहिजे. कारण आता तापमानवाढीपासूनचे अनेक संकट आपण पाहतो आहोत. परवाच उत्तर भारतामध्ये हिमालयामध्ये जो पाऊस, ही मोर्ची प्रचंड झाली, नुकसान झालं, राजस्थानमध्ये झालं, तर हे आता सगळीकडे व्हायला लागले. आणि त्याच्यामुळे शेतीधंदाच अडचणीत आला आहे. शेती अडचणीत आली तर आपला व्यवसाय काही चालणार नाही, कोणाचा चालणार नाही. मला असं वाटतं की ते जर चालवायचं असेल तर आपल्याला पर्यावरणाला पहिलं स्थान देऊन आपल्याला वाटचाल करावी लागेल. ते केलं तर आपण यशस्वी होऊ असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टीनं ॲग्रोवनसुद्धा काम करतो आहे. आम्ही कुठलंही एखाद्याच शेतीतल्या प्रवाहाचं समर्थन नाही करत आहे. जे सस्टेनेबल असेल त्याच्या पाठीशी आम्ही राहायचा प्रयत्न करतो. ॲग्रोवनला यावर्षी 20 एप्रिलला मागाशी म्हटलं तसं 20 वर्ष पूर्ण होत आहेत. आणि आम्ही असा विचार करतो आहोत, आमच्या टीमबरोबर याचं डिस्कशन आम्ही करतो आहोत की या निमित्तानं शाश्वत शेती या स्वरूपाचं एक कॉन्क्लेव्ह आयोजित करायचं आम्ही प्लॅनिंग करतो आहे 20 एप्रिलला पुण्यामध्ये. तर आपण सगळ्यांनी पण त्याच्यामध्ये मला असं वाटतं की सहभागी व्हावे. राज्यभरातले तज्ज्ञ आणि शेतकरी, चांगलं काम करणारे याच्यातले, यांना एकत्र आणून या विषयावर विचारमंथन करणं आणि इथून पुढं ॲग्रिकल्चरचा प्रवाह सस्टेनेबिलिटीकडे कसा जाईल यासाठी काम करणं, हे उद्दिष्ट घेऊन आम्हाला ही परिषद करायची आहे. आणि आजवर अनेक परिषदा, सरपंच महापरिषद असेल किंवा FPCची परिषद असेल किंवा स्मार्ट अवॉर्डसारखे कार्यक्रम असेल, या सगळ्या उपक्रमातून आम्ही शेतकरी आणि इंडस्ट्री जोडायचा प्रयत्न सातत्यानं करतो. आणि या परिषदेतसुद्धा सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर कॉन्क्लेव्ह जे आम्ही करतो आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आमचा हाच प्रयत्न राहील. आणि महाराष्ट्राच्या शेतीमध्ये चांगलं काहीतरी व्हावं, भलं काहीतरी व्हावं आणि शेतकरी जो अडचणीत आहे त्यातून तो बाहेर यावा, यासाठीचा हा आणखी एक प्रयत्न असेल. ह्या प्रयत्नांची अखंडित मालिका आमच्याकडून सुरू आहे. तुमचा त्याला सहभाग, सपोर्ट असतोच. आणि या परिषदेला सुद्धा आपण सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये शक्य तितकं योगदान द्यावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. A visionary leader who has been instrumental in driving the mission of AIM Association to new heights. Under his dynamic leadership, AIM has truly evolved as a powerful collective voice for the agro-input industry, bringing together all the manufacturers, innovators, and the policymakers to build more sustainable and progressive future for the Indian agriculture. With a sharp focus on the policy advocacy and the growth of the industry, and ensuring that the latest technologies and solutions are reaching to our farmers, he has consistently led from the front and encouraging collaboration and innovation with our community. So without taking much time, I would like to give you one line about his social work also, which he is actively doing, and his commitment to the rural development and the education sector for our Marathwada region, and which reflects his beliefs and his values which he has got from his late father, Shri Bhanudas Durgode Patil as well. So मी सरांना विनंती करते की त्यांनी मंचावरती येऊन आपला प्रेसिडेन्शियल ॲड्रेस व्यक्त करावा. ओव्हर टू यू सर. नमस्कार. कालपासून आपण सर्वजण इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये ऐकून थोडं तुमचे कान थोडे वेगळ्या मूडमध्ये असतील. आज आपल्या पुण्यातील सकाळ वृत्तसमूहाचं ॲग्रोवन जे वर्तमानपत्र आहे, जे आपल्या कृषीसाठी 2005 सालापासून वाहिलेलं आहे, त्या ॲग्रोवन वर्तमानपत्राचे संपादक आपल्यासोबत असल्यामुळे आपण मराठीमधूनच संवाद साधूयात. आज या B2B कॉन्क्लेव्हमध्ये दुसरा दिवस आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात. कालपासून आपण विविध अशा तज्ज्ञांची मार्गदर्शन ऐकत आहात. खूप चांगला प्रतिसाद आपल्याकडून मिळत आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचं अभिनंदनच करेन. काय शेवटी आभार मानता येतील. तर ॲग्रोवनबद्दल बोलायचं झालं तर ॲग्रोवननं आपल्या कृषी क्षेत्रामध्ये खूप मोठी क्रांती केली.
त्यांनी फक्त शेतकऱ्यालाच शहाणं केलं नाही, तरी व्यावसायिकाला सुद्धा शहाणं केलं. अगदी आम्ही सुद्धा ॲग्रोवन वाचूनच शहाणे झालो म्हणायला काही हरकत नाही. ॲग्रोवनचं योगदान आपल्या कृषी क्षेत्रात खूप मोठं आहे. मला आठवतं जेव्हा सुरुवातीला 2005 साली हे ॲग्रोवन सुरुवात झाली, तेव्हा फक्त 1 रुपयाला ते लॉन्च झालं होतं. आणि आजसुद्धा त्याची किंमत फार मोठी नसून नाही आणि अतिशय फक्त समाजकार्य किंवा शेतकऱ्याची प्रगती ह्यासाठी वाहिलेलं हे वर्तमानपत्र आहे. ह्या वर्तमानपत्रासाठी मी सकाळ वर्तू समूहाचे आभार मानेन जाहीररित्या आणि त्यांचं हे कार्य असंच पुढे चालू राहावं अशी मी त्यांना विनंती करेन. आणि आता तर सध्या आदिनाथ चव्हाणसारखे अतिशय चांगले संपादक आपल्याला लाभले आहेत. ते स्वतः होऊन आम्हाला संपर्क साधतात आणि तुमचं जर काही नवीन असेल तर आम्हाला सांगत चला, आम्ही त्याला प्रसिद्धी देऊ. त्यापूर्वी आम्हाला प्रसिद्धी मिळायची खूप अडचणी निर्माण होत होत्या. अगदी आम्ही कितीही रिसर्च करून काही लिहिलं तरी ते कुठं प्रसिद्ध होत नव्हतं. आणि जोपर्यंत एखाद्या वर्तमानपत्रात हे छापून येत नाही तोपर्यंत त्याला तेवढं महत्त्व प्राप्त होत नव्हतं. आणि आज ॲग्रोवननं आम्हाला ते महत्त्व प्राप्त करून दिलं, त्याबद्दल परत एकदा मी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि थोडं एमबद्दल मी थोडक्यात सरांच्या उपस्थितीत माहिती देतो. एमची स्थापना 2010 साली झाली. जसं की आपल्या देशात कृषीसाठी, कृषी निविष्ठा उत्पादनासाठी आणि विक्रीसाठी 3 वेगवेगळे कायदे आहेत, ज्यामध्ये सीड, फर्टिलायझर आणि पेस्टिसाइड्स. त्या व्यतिरिक्त काही उत्पादनं आपल्या शेतकरी वापरत होते किंवा व्यावसायिक त्यांना उपलब्ध करून देत होते, ते म्हणजे बायोस्टिम्युलंट. त्यावेळेस त्याला बायोस्टिम्युलंट असं म्हटलं जात नव्हतं, त्यांना पोषक, टॉनिक, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर अशा नावानं ओळखलं जात होतं. 2010मध्ये सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारनं त्याच्यावरती काही नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारचं नियंत्रण यावं म्हणून आम्हीच प्रयत्न केला होता, कारण ही उत्पादनं शासनाच्या नियंत्रणात येत नव्हती, ह्याला कुठलाही ॲक्ट नव्हता. आजसुद्धा तशीच परिस्थिती आहे, त्याबद्दल मी पुढे बोलणच. परंतु त्यासाठी व्यावसायिक उद्योजक खूप खुश होते, कारण ह्याला कसलं कंट्रोल नाही म्हणल्यावर कुठली भीती नाही. ह्या उत्पादनाचं कोणाचं कितीही नुकसान झालं तरी आपल्यावरती कुठली कारवाई होणार नाही याची खात्री वाटत होती. त्यामुळं तो कायदा न होता ती उत्पादनं तशीच विकता यावी असे बऱ्याचशा उद्योजकाला आणि व्यावसायिकाला वाटत होतं. परंतु आमच्यासारख्या काही प्रामाणिक उद्योजकांना हे पाहवत नव्हतं, कारण त्या माध्यमातून शेतकऱ्याची मोठी फसवणूक होत होती आणि दुसऱ्या बाजूनं ही इंडस्ट्री बदनाम होत होती. कारण काही शेतकऱ्याला कळत होतं की ही उत्पादनं बंडल आहेत किंवा डुप्लिकेट आहेत किंवा ह्याच्यापासून फार फायदा होत नाही, तेव्हा ते उत्पादनंसुद्धा बदनाम होत होते. आज आपण पाहिलंच, आता कालपासून पाहताय बायोस्टिम्युलंटचं महत्त्व सर्व आपण जाणतोय. आणि केमिकल वापरामुळे जे काही तोटे झाले आहेत आपल्या देशात, त्याला जर रिकवर करायचं असेल तर बायोस्टिम्युलंटचा वापर शेतीमध्ये वाढणं हे अतिशय आवश्यक गोष्ट असताना अशा प्रकारचा चुकीचा पायंडा आपल्या देशात पडत होता आणि त्याला रोखण्यासाठी हा कायदा होणं आवश्यक होतं. त्यासाठी आमच्या असोसिएशननं पुढाकार घेतला. आमचं असोसिएशन एक असं असोसिएशन आहे जे आपल्या सभासदाच्या हिताऐवजी शेतकऱ्याच्या हिताचं काळजी घेणार आहे. आजपर्यंत अशा प्रकारचे असोसिएशन खूप कमी असतील किंवा नसतील सुद्धा, जे की आपल्या ग्राहकाची काळजी घेतील. इतर असोसिएशन फक्त आम्ही आमच्या कल्याणासाठी, आम्ही आमच्या प्रगतीसाठीच झटू असंच त्यांचं ब्रीदवाक्य असतं. परंतु आम्ही शेतकऱ्याला पुढे ठेवून, जो आपला अन्नदाता आहे, जो आमचाही प्रगतीला हातभार लावणारा आमचाही दाता आहे, तो जोपर्यंत चांगल्या स्थितीत येणार नाही तोपर्यंत आम्हीही चांगल्या स्थितीत मोठे होणार नाहोत, वाढणार नाहोत याची आम्हाला खात्री असल्यामुळे आम्ही ही भूमिका घेतली. आणि त्या भूमिकेला नंतर आता केंद्रानं पण मान्यता दिली आहे आणि 2021 साली ह्यासाठी एक कायदा झाला. त्याला 2-2 वर्ष एक्सटेन्शन मिळत आत्ता 22 फेब्रुवारी ह्या 2025मध्ये त्याची मुदत संपली आहे. परंतु अद्याप शासनानं बऱ्यापैकी त्यामध्ये काम झालं आहे. बरेचसे उत्पादन त्यामध्ये आलेले आहेत. ह्याला फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डरमध्ये ॲड केलेलं आहे 6वं परिशिष्ट जोडून, कारण हे खतासारखंच काम करतं, पिकाची वाढ आणि उत्पादनात वाढ करण्याचं काम करतं. त्यामुळे ह्याला फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डरमध्ये समावेश केला असल्यामुळे त्या कायद्याअंतर्गतच हा कायदा होत आहे आणि त्याची अंमलबजावणी आता ह्या महिन्यात होणार होती. परंतु काही कारणानं ती पुढे ढकलती आहे. त्याचा आणखीन किती दिवस पुढे ढकलली आणि त्याचं काय नेमकं स्वरूप असेल हे अगदी ह्या आठवड्याभरात कळेल. आम्ही आता
पुढच्याच आठवड्यात दिल्लीला जाणार आहोत, तेव्हा ह्याबाबत सर्व स्पष्ट होईल. दरम्यान आपला हा व्यवसाय चालू आहे तसा चालू ठेवा. चांगल्या पद्धतीची उत्पादनं आपण तयार करा आणि ते विकत राहा. त्याला कुठलंही बंधन येणार नाही, अडचण येणार नाही, याची आम्ही काळजी घेऊ. कारण जोपर्यंत कायदाची अंमलबजावणी होत नाही तोपर्यंत आपल्याला जुन्या पद्धतीनं व्यवसाय करायला कुठलीही अडचण येणार नाही याची मी खात्री देतो. तेव्हा आपल्या सर्व उत्पादकांनी ह्याकडे लक्ष द्यावे. तरी परंतु जर लवकरात लवकर कायदा लागू होत असेल तर त्या तयारीत आपण राहावं. कारण अशा प्रकारची उत्पादनं आपल्याला परत कायद्याच्या बंधनात राहूनच विकावं लागतील. जेवढी उत्पादनं आपण विकली आहेत, मार्केटमध्ये आहेत, ते विक्रीसाठी ते संपेपर्यंत विक्रीसाठी आपण तशी शासनाकडून परवानगी घेणारच आहोत आणि शासनाला ती द्यावीच लागेल. आणि त्या पद्धतीनं आपण आपले सर्वजण प्रगती साधूया. आणि आपण जो एमला पाठिंबा देत आहे, आमची पूर्ण टीम, खास करून समीर असेल, वैभव असेल, खूप या बाबतीत कष्ट घेतात आणि त्यांचा अभ्यास खूप मोठा आहे. आमचे प्रदीप कोठावदे असतील, अनेक आमच्या असोसिएशनमधले प्रत्येकाकडे जवळजवळ डझनाच्या वरती सायंटिस्ट आहेत, रिसर्च सायंटिस्ट आहेत. 12-12, 18-18 PhD होल्डर आहेत आमच्या मेंबरच्या अनेकाकडे. आणि अतिशय चांगली उत्पादनं आम्ही तयार करून शेतकऱ्याला देतो आहे. आणि एक वेगळी क्रांती आमच्या ह्या एमच्या सदस्याच्या माध्यमातून घडताना दिसते सर्वांना. ह्या बाबतीत शासनानं सुद्धा, तसं तर आता शासनाबद्दल फार काही बोललेलं बरं दिसणार नाही, पण मलाही त्याच्याशिवाय करमत नाही. परंतु शासनाचं अशा गोष्टीकडे हल्ली लक्ष नाही. परंतु ठीक आहे, आज ना उद्या त्यांना लक्ष द्यावं लागेल. आणि आमच्यासारख्या चांगलं काम करणाऱ्यांना त्यांना नक्कीच प्रोत्साहन द्यावं लागेल अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो. आणि आपण सर्वजण गेली 2 दिवस ह्या कॉन्क्लेव्हमध्ये सहभागी होत आहे आणि आम्हाला साथ देत आहे, त्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आणि अशाच प्रकारे दरवर्षी आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा प्रकारचं कॉन्क्लेव्ह आयोजित करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. त्याला आपण सहकार्य द्यावंच. यामध्ये सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाला मी अभिनंदन करेन. त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी हे प्लॅटफॉर्म नक्कीच उपयोगी पडेल याची खात्री देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.